Good morning to all. I, Mr. Prashant Payam, welcome all the participants for the awareness webinar on cancer, not a death sentence, which is organized by Sanatana Samprasisthana, Mysore, in association with the Rotary Club of Mysore West. Prayer is an action. It is the process of talking to God with energy in order to achieve a purpose. So let us begin this webinar by seeking the blessing of the Lord Almighty. Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, Nirvignam Kurume Deva, Sarva Karyeshu Sarvada. Now I request Dr. Ramchandra Seji, the Managing Trustee of Sanatana Sampratishtana, to welcome and introduce the speaker of today's webinar, guest, and all the participants. Over to you, sir. Thank you. A very good morning, one and all. I take this opportunity on behalf of Sanatana Sampratishtana, Mysuru, to welcome today's speaker, Dr. Vasant Kumar K.R., today's guest, Dr. Raghavendra Prasad MD, President, and Sri Dinesh Kumar, Secretary, Rotary Club of Mysore West, Sri Lokesh CG, President, Dr. Shantraj Aras and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Sampratishtana. Finally, all the participants from different parts of the country. So Sanatana Sampratisthana Trust is a non-profit organization situated at Mysore, Karnataka, has been serving the society and supporting noble cause since the time of its inception and through the process of its evolution. The sole essence of Sanatana Sampratisthana Trust has always been for the benefit of the society, to guide, to help, to educate, to empower, and to enrich the knowledge of any individual or group of people. The trust provides a broad range of social services to all the categories of people. These services are available regardless of age, religious preference, gender, economic status, etc. Some of the programs that Sanatana Sampratishtana Trust runs: Sanatana Research and Training Institute, Skill Development Center, Coaching Center, Employment Center, Sports Academy, Cultural Academy, Organic and Herbal Ayurvedic Healthcare Center, and Meditation and Yoga Center. And coming to today's speaker, so Dr. Vasant Kumar K.R., a professor, Adi Chinchinagiri Institute of Medical Sciences, Belluru, pain physician, spiritual researcher, holistic therapy consultant. So Dr. Vasant Kumar K.R. has 29 years of experience in anesthesiology and pain management. He has published 18 scientific research papers in national and international journals. He has delivered more than 30 lectures in anesthesiology and pain management. He has delivered more than 500 lectures in various other topics. He has conducted over 25 workshops on plethora of topics. Even though he has studied allopathy, his interests are in Indian natural herbals and Ayurveda treatment. As his personal practice, he successfully treats patients, which is holistic method of VAD therapy like cancer, PCOD, diabetics, arthritis, Parkinson, and Alzheimer's, etc. He has delivered lectures on many platforms of international conferences in Bengaluru, Cochin, Varanasi, Delhi, Dubai, and other African countries too. He has received various awards such as Lifetime Achievement Award from the Academy of Universal Global Peace for his medical and social services. So with this brief introduction of the today's speaker, coming to today's topic, the cancer not a death sentence. That means a cancer is a disease caused when cells divide uncontrollably and spread into surrounding tissues. Cancer is caused by changes to DNA. Most cancer causing DNA changes occurs in sections of DNA called genes. So these changes are also called genetic changes. So cancer develops when the body's normal control mechanism stops working. Old cells do not die and instead grow out control, forming new abnormal cells. These extra cells may form a mass of tissue called a tumor. Some cancers, such as leukemia, do not form tumors.
the genetic changes that contribute to cancer tend to affect three main types of genes, that is proto-oncogenes, tumor suppressor genes, and DNA repair genes. These changes are sometimes called drivers of cancer. So the basic intention to organize today's awareness program to provide the information how cancer will destroy people both physically and emotionally. And so in order to avoid, which are the preventive measures we need to take, mainly he'll be focusing on diet and its importance, etc. So with this, I wish all the participants will have a fruitful interaction with the speaker. Once again, thank you, Anandal. Over to you, Prashant. Thank you, sir. Now I request today's guest, Dr. Raghavan Prasad, MD, President, Rotary Club of Mysore West, to say a few words about today's webinar. Over to Dr. Raghavan Prasad, MD. Or else Dinesh Kumar, sir, you can say a few words. Thank you, Ramchandra. Sanatana Sampratishtana doing wonderful work since from COVID started. Rotary West, you know very well, Rotary is the social organization, voluntary organization. We are doing human service to the society. Dr. Vasant Kumar, today topic is cancer, not a death sentence. It is very important topic. In our family, long person died due to this cancer. This thing. I hope for participant. I wish you all the best. On behalf of Rotary West, I wish you all the best for this today's webinar. Thank you, Ananda. Thank you, sir. Now I request Dr. Vasant Kumar KR, Professor, Adi Chunchanagiri Institute of Sciences, physician, Vasant Kumar KR. To people, and as I came to know that Sanatana Sampratishtana is doing a wonderful, of course we know Rotary is doing such a wonderful service in the society. Also Sanatana Sampratishtana is doing so many activities in the society to serve the people. I thank Dr. Ramchandra and Dr. Raghavendra Prasad and Dr. Lokesh, Dr. Prashant for giving me an opportunity. Voice clear ಇದೆ ಅಲ್ವಾ Ramchandra? Is it clear? Voice is Clear ಇದೆ, sir. Clear ಇದೆ. Okay. Slides. 1 minute. I'll start the slide. Chat ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Slides ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Cancer ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ it is increasing about 7 to 10 folds. It has increased when compared to 2016 to 2020. 7 to 10 folds it has increased in Indian healthcare system. Why is so much of cancer? Anybody, if you take like
every person is suffering from, most of the time, suffering from one or the other disease. Internationally, one study shows around 91% of the people are suffering from at least one disease, and more than 57% of the people are suffering from more than 10 diseases. Now, most common death is becoming is now cancer all over the world. It is almost like more than 1/3, 33% of the patients are suffering from cancer in developed countries, and even in India it is increasing, especially in India. If you come to highest number of cancer patient, if you come to that, actually, now can you see the slide? Yes, yes, Hello. yes, 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 sir, yes, we yes, can we see. can see. Okay. Highest number of cancer patients percentage is very high in ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್. Highest number of cancer patients are in Punjab. It is more than 20% of patients are suffering from cancer in Punjab. Now, before that, actually, let me tell something about any diseases or why we get cancer or any other diseases, how to overcome it, what are the deficiencies which causes cancer, another ಬಗ್ಗೆ. Let me highlight. See, four greatest teachers in our life ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. One is disease, that is the major diseases. Second is disability. Third is death of a near and dear one. And fourth one is old age. I think all of you will agree, for these are the four greatest teachers in our life, because it teaches so much. When somebody is suffering from major disease, they will realize their life. When somebody is suffering from real disability, that is not by birth, in between, if something happens and gets into the disability, they will understand their life. And some near or dear one die, then we will understand there's nothing in their life, nothing in life. And old age teaches everything. All our ego and whatever we have, unwanted things will go as we become old. Alva? And these four are the greatest teachers in our life. And what is happening is modern daily, our morning day is starting with B complex, most of the people, and day ends with anxiolytics. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತನೋ, ಆಂಗ್ಸಿಟ್ ಅಂತನೋ, ವೇಲಿಯಂ ಅಂತನೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್, ಟೈ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದಾಗ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಹೈಲಿ ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, we are all well educated, but mentally abnormal population is increasing. Alva? We know we don't need such people in the society, because even if we are not much educated, we need mentally normal population compared to abnormal population. Americad ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ they are spending around $3 trillion per year for illness. Only for ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಥೆರಪಿಗೋಸ್ಕರನೇ $3 trillion ಅಂತಂದ್ರೆ, they have around 30 crore population. Andre one fourth of the Indian population, but they are spending more than the Indian GDP. Indian GDP is approximate 2.2 to 2.5, whereas America is spending $3 trillion per year for illness. What is the use of having naming as developed country in there? That is the problem actually. See what is happening if we start following the same way what America is following for the health or wellness. ನಮ್ಮ ನೈಜವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ವೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮ 1/4 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ GDP ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು we may have to spend around $10 to $12 trillion per year, which we may not be able to achieve even by the end of 2050. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ we have to develop our own way of therapies, our
Ayurvedic medicine, herbal medicine actually, and we have to concentrate more on wellness compared to illness. The difference between actually why it is happening is we are giving too much of importance for health care than the wellness care. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫುಡ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್. ಒಂಥರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಂತ ಫುಡ್ಗಳೇ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ಮೋರ್ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ಡ್, ಮೋರ್ ಇದಾಗಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಇಲ್ನೆಸ್, whereas wellness care it is preventing the illness. That is more manage the life, which is more important in wellness care, where present day generation is not much interested in managing the life. Okay, ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬೇಕೋ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತೀನಿ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಂತಿರಂಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಂಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದು ಓಡಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಅಂತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ವೆರಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ವೆರಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಐ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಮಾತ್ರ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. Whereas holistic approach ಅಲ್ಲಿ, even if he has got some heart problem ಅಂದ್ರೆ we should see the patient as a whole. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೆಂಟಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್, food, everything we have to look into that. Health care ಅಲ್ಲಿ it is a matter based concept, whereas wellness ಅಲ್ಲಿ it is a because we cannot see but actually it controls so many diseases. Most common diseases cancer, diabetes, hypertension, even Parkinson. ನಾವು MBBS ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 85 ಅಲ್ಲಿ 87 ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್, ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಊರಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, any disease for that matter, not only cancer, it is the immune system disease. When immunity goes down, whatever disease, it may be cancer, it may be diabetes, it may be Alzheimer, it may be viral fever or bacterial fever, even the corona. When immune system goes down, automatically the disease starts appearing. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಮಿ ವಿತೌಟ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಮಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೆಪನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಲರೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಮಿನೇ, ಆ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಮಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆರ್ಮಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್, whatever infiltrators, we can call them as infiltrators and terrorists. It has to fight. ಹೇಗೆ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೋಲಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 9 to 10 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೋಲಾವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೌನ್ ಬೈ 4 hours. ಅಂದ್ರೆ 50% ಆರ್ಮಿ ವಿತ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್
ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೈ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೈ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿನ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ವಾರಂಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ, ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಅವನ ಟೀಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋರು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ದಾದಾಗಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ starts taking all the nutrition from normal cells and it starts growing. ಅದಕ್ಕೆ 50% of cancer patients die of malnutrition. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ is so important in patients suffering from cancer. And another important word I would like to tell you always is, don't use the word fight against cancer because it is a negative word. First of all, why ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ we are a holistic therapist, ಹಂಗಾಗಿ we don't want to use any negative words. Don't fight against cancer because part of you turned into cancer. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ತನಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಗ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ರೌಡಿ ಸೆಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಂಗೆ more energy flows towards that and it starts growing more. That's why don't fight against cancer. Always try to control or try to prevent cancer is more important. And we start loving ourselves. Namma bagge nave self becomes very strong and you can have a very good control over the cancer. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಯ್ಸ್? Can you see the slide? Yes, sir. Okay. So what are the most important other things is, body is heap of food. The body is made up of food. Mind is made up of impressions. And Atma of course pure. Amrita Putrasya anta namma dharmadalli ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Body is heap of food. That's why food is very important to have my control over my body. And heap of impression is nothing but emotions, perceptions, all these things actually makes a lot of impression in my mind. ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಯರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈ ಥರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಜಲಸಿ, ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಜಲಸಿ ಈ ಥರದ್ದಿರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಮೋಷನಲಿ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಬನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. 70 to 80% ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಡದೇ ಇರೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೇನ್ಗಳು. ಕೋಪ ಇರೋನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ BP. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಯ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಗ, ತಂದೆ ಮಗ, ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇರಿಟಬಲ್ ಬೌಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಮಾವಾನ್ ಆಪ್ತೋವ ಸೇವಿ ಭವೇತ್ ಆರೋಗ್ಯಂ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ as ಯುವರ್ ಕಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ so that you become really healthy ಅಂತೇಳಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತಮಾಷೆಗೆ, ಫರ್ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ ಇರೋದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೊಸೈಟಿಲಿ. ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 70 to 80% ನನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 5 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 70 to 80% ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ 80% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ, ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಹೀಪ್ ಆಫ್ food. These two diets are very important. One is physical diet, second one is emotional diet. These two are very important. Let me concentrate a little bit on physical diet and emotional diet. See, another one is stress, wellness and illness. Yakke antandre this is a lot of research has been done on that. On stress ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, when you are under stress, you are less intelligent and your immunity comes down by 30 to 50%. Imagine, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ 30 to 50% ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇನೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಯಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಆಹಾರ, ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಯಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ is there, when diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ 2-3 ಮಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ has become actually pharmacy, literally. Variety of drugs you can get it on that dining table. Instead of that, we have to concentrate more on our proper diet. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಗಿಂತ ದೇಹದ ರುಚಿಯನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದೇಹದ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಜಾಗದಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಆಹಾರ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಗಿ, ನವಣೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ತರಕಾರಿಗಳಾಗ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಕೋಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಆಪಲ್ ಅನ್ನ ತರಿಸ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ರಂತೂ ಅದು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾಡಿಲಿ. ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ನನಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ DNA ಮತ್ತು RNA ಗಳನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್. ಟೊಮೆಟೊ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈ DNA ಡ್ಯಾಮೇಜ್.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಲರು ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕು, ಆಪಲ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇಕು. ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಂಗರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೈನ ಫಿಂಗರ್ ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಂಗರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಅಥವಾ ಆಪಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಪಲ್ಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ 1/4 ಫಾರ್ 3/4 ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂತ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ 10-15 ಲಕ್ಷಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ನವಣೆ, ಸಜ್ಜೆ, ಸಾಮೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರು ಈ ತರದ್ದನ್ನೇ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತರನೇ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋರು ಇಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬೇಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅಕ್ಕಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈನಿಂಗ್, ನೀವು 2ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲು, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಸ್ಪೂನು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೋಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ cancers. See our food, and next we are what we eat, but our food is only as healthy as it is grown. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳಿತೀವೋ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಅದರದ್ದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶುಂಠಿನ ತಗೊಂಡು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಷಾಯನ, ಶುಂಠಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಂತ ಶುಂಠಿನೋ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಕುರ್ಕುಮಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ. ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಂಜಾಬನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಭತ್ತದ ಕಣಜ, ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕಣಜವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2%, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2% ಆಕ್ಚುಲಿ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ 2%ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಪಂಜಾಬ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಒಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಲಿನ 21% ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 21%. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೈನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20-22 ಬೋಗಿ ಅಂತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಿದ್ದಂತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೀತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪರ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಈಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ 10 ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಈಗ ನಮಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ 1970 to 90ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 5 to 8 times ಅಂತೆ ತಿನ್ನೋದನ್ನ. 90ಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 10 times ತಿನ್ನೋದು ಮುಂಚೆಗಿಂತ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ತಿಂತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಗೋಡಂಬಿ ತಿಂತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋರು, 2 ಊಟ ಮಾಡೋರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬರೋದು, ಯುಗಾದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬರೋದು, ಅಳಿಯ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬರೋದು, ಪಾಯಸ ಇರೋದು, ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೋಳಿಗೆ ವಾಸನೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲೋ ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಿನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಯವ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಲ್ವಾ ನಾವು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ power to take responsibility of your health and your life. But what is happening is actually nobody is left without disease. So much of advancement we made it, nobody is left without any disease ಅನ್ನೋತರ. So much of advancement, negative advancement ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಯವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೇಹದ pH ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಇದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಯ pH 7 to 7.2 ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ pH ಅಂತೀವಿ. ಅದರನ್ನ 7 to 7.2 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು 7ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಟೋ ವಾರ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ 1931 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ pH at 8 to 9, between 8 and no virus, no fungus, not even cancer cell can survive in your body. ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿಬಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ pH above 7 is very important. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಾವಯವದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ 8.5 ಇತ್ತು pH ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5.5. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ಮೂಲಂಗಿ ತಿಂತೀನಿ, ನಾನು ಆಪಲ್ ತಿಂತೀನಿ, ನಾನು ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ? ಎಲ್ಲಿ? ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೌದು ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಳ್ಳೇದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 6:30 ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳು ಬಂದು ನಿಲ್ಲತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದು. ನಾನು ಅವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒಂದು ಉಸಿರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡು, ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡೋಗಿ ಉಸಿರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ, ತರಕಾರಿ ಒಳ್ಳೇದೆ, ಆದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುವಂತ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ದಂಗೆನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಪ್ಲಸ್
ಅದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹೊಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಬಾಡಿ ನೀವು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನನ್ನ WBC ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆನೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ pH 7 ಇಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದು, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಂತವ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ pH ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಆಫ್ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು RO ವಾಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. RO ವಾಟರ್ ನೀರು 6 pH ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು RO ವಾಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಲ್ಕಲೈನ್ RO ವಾಟರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ RO ವಾಟರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಕುಡಿದಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಕಾಫಿ ಟೀ 5 pH ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿದಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ 2.5 ಇಂದ 4 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ pH ಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕುಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಫೇಮಸ್. ಆ ಕೋಲವನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ pH ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ನ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ತಗೊಂಡು. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದರ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ pH ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ನಾನು 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 500 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. 500 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸತಿ ಕುಡಿದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ pH ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ we should be very careful about that. If you remember ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ pH ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಅದೇ ಅಸಿಡಿಕ್ pH ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್, ಕಾಫಿ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ಸೋಡಾ, ಪಾಸ್ತಾ, ಚೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ 3 pH. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು 2.5 pH ಬರುವಂತದ್ದು ಕೋಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಶ್, ಎನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಸಿಡಿಕ್ pH, ಎನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಹಾಗೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗುವಂತ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಸಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜ್ಯೂಸು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ with good enthusiasm, 2 things we should follow. That is physical diet. That is the one is pH. You have to remember always about the pH. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ it becomes acidic. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಸೂನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಪವರ್, ಅಸಿಡಿಕ್ pH ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು, ಯಾವುದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್.
ಎರಡನೇದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ORP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1000, 10,000, 20,000 ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅದು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಮಮ್ 20,000 to 3 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಂಠಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅರಶಿನ, ಶುಂಠಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಯೂಶಲಿ ಇದು 1.5 ಲಕ್ಷದ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ, 1.5 ಇಂದ 2.5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರೌಂಡ್ 3.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. 3 ಇಂದ 3.5 ಲಕ್ಷ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತ್ರಿಫಲ ಅಂತೀವಿ. ತ್ರಿಫಲದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಹಣ್ಣುಗಳ 3 ಫಲಗಳಂದು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ತ್ರಿಫಲದ ಪೌಡರ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರೆಗಿಂತ. ಅದಲ್ಲಿ ಅಮಲಕ್ಕಿ, ಬಬಿತಕ್ಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಥರ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 7.5 ಇಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತ್ರಿಫಲವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಡೈಲಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತ ತಾಕತ್ತನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಅದನ್ನ 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೈಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೈಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸೋ ಕಡೆಗೆ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬಾಡಿಯ pH ಅನ್ನು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕಡೆಗೆ ತರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ORP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 100 to 700 ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎನಿ RO ವಾಟರ್ -100 to -250 ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ IMC ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀರಿಟ್ರೆ ಅದರ pH ಬಿಕಮ್ಸ್ 8 to 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕಿರುವಂತ ಆಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ -500. ಅಂದ್ರೆ 500 ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ತರದ್ದನ್ನು ನಾವು ORP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂತದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅನದರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂನರಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು 2,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಸೋನಿ ಟಿವಿ ತರ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೋನಿ ಟಿವಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು,
ಅಥವಾ ಕರ್ಬೇವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ದಿನಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೇವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕರ್ಬೇವು. ಅದರ 1/3 to 1/4 ಹಾಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಕರ್ಬೇವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 100 grams ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 630 mg% ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕರ್ಬೇವಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 130 to 160, ಎಗ್ಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಎಗ್ಗು ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿನ 3 to 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕರ್ಬೇವನ್ನ ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬೈ ನಮ್ಮ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅನದರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಟಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಶುಗರ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್. ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದ್ರ pH ವಿಲ್ ಬಿ 2.5 to 3.5 ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ವಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಥಿಕ್. ಈಚ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರಂಗೆ ಅದ್ರ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರಂಗೆ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, RBC ಅರೌಂಡ್ 3 months ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 3 months, 90 days ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಆ ಸೆಲ್ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೀವು 90 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ 120 days, 150 days, 200 days ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರಂಗೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, DNA ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು GM ಫುಡ್ ತಿಂತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ DNA RNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ತಿಂತೀವಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಫುಡ್ಗಳು, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ DNA RNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು. ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್, ನೀವು 20 grams ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಬೈ 30% ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 to 6 hours. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ 1 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥೆರಪಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲೋಪತಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, 1 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್, 1 ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ absolute contraindication of sugars. They should stop sugar, direct sugars, all sweets. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಏನ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶುಗರ್. ಅದು ಕ್ರೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ನಮಗೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ATPs ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ATPs. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 15 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್. ಅದನ್ನ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಶುಗರ್, ಅದು ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೋತಿನಿಗೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಸ್ಟೇಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 things we need to give up is processed food and processed people, because processed food will affect my physical diet, processed people will affect my mental diet. Another most important thing is
especially cancer patient or even normal patient also. Body temperature and immune system is so important. Always they try to have a normal food or little bit of warm, just warm ಅಂತ ಏನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕುಡಿಯೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕುಡಿಯೋದು, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತದ್ದು. When the body temperature is lowered by 1 degree, 40% decline in immune system. ನೋಡಿ, Netherlands study 2002 shows 104 to 111 degree Fahrenheit were deadly to cancer cells. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ it is a deadly for cancer cell. Whereas if your body temperature comes down by 1 degree, 40% decline in immune system. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಶುಗರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ. ಈ ತರದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೇನೆ ಸಾಕು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಫುಡ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 20 to 30% ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ GM foods because it also modifies our, even the I told you sugar 20 grams, immunity comes down by 50% for more than 4 hours. How to compensate it? See, very simple. ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು, ಸೀಬೆ ಗೋವಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಅದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ 1 ಅಥವಾ 2 ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 20 to 30% ಫಾರ್ 2 to 3 days ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತ ಸಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ರೂಟ್, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ಬೇವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದ ಫುಡ್, ಸೋಯಾಬೀನ್ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ನಿಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೋಯಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ಜಿಂಕ್ and selenium and other minerals. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಐರನ್ ತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕು ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇರುವಂತ ಯಾವ ಫುಡ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳು. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ 130 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 3 ರಿಂದ 4 ಕೆಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 110 ರಿಂದ 120 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ತರ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್. ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೆರಿ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹೈಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿದ್ದ ನಾವೇನ್ ತಿಂತಿದ್ವಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂತಿದ್ವಿ, ಕೆಲವರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶಾಂಪೂ, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಆಗಿ, ಒನ್ ಇಸ್ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒನ್ ಇಸ್ ORP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ PH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೇನು, ಕುರ್ಕುಮಿನ್. ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಶಿನ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಅರಶಿನವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಅಥವಾ ಕುರ್ಕುಮಿನಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಔಷಧಿಯ ಗುಣ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಹೌದು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವರ್ತ್ ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ. 6 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್,
initiation, promotion, invasion, angiogenesis, including metastasis. ಜೊತೆಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತಗೊಂತಿರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ very sensitive to chemo and radiation. It is scientifically proved. More than 3,600 papers have been published on curcumin, effect of curcumin on cancer cells. Andre curcumin along with chemo radiation therapy togondre, it makes it more of specific agent. Andre it acts only on cancer cells and other cells will be saved from side effects of chemotherapy, and side effects becomes less if you start using curcumin along with the how it acts and other lot of mechanism is there. ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ, ಐರನ್, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ B6, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ C, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಹೈ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ C is very important for cancer patient. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಚಕೋತ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಕೋತ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ವಿಟಮಿನ್ C. ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್, ಮೂಸಂಬಿ, ಚಕೋತ, ಲೈಮ್, ಗೂಸ್ಬೆರಿ, ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೆರಿ ಹೈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಕೋತಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಬೇಕು, ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಳಿಯ ಉಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಬಿಳಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಬೈ 50% ಫಾರ್ 4 hours, 20 grams of sugar. ಹಾಗೇನೆ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಬೇರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಡೋಪಮಿನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಮಾ ಅಂತೀವಿ. ರಾಜ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡೋಪಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಅದ್ರದ್ದು ಪಲ್ಯ, ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲೆನಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಶ್ರೂಮ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್, ಸ್ಪಿನಾಚ್, ಬನಾನಾ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ, ಮತ್ತೆ ಮೊಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಮೊಸರು, ಈ ಕಾಟೇಜ್ ಚೀಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆನಿಯಂ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಇಸ್ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಟಿನ 10 ಗ್ರಾಮು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗೋಡಂಬಿಯ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬಾದಾಮಿ ಗೋಡಂಬಿಗಳ 10 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೂರರಲ್ಲೂ ಇರೋದು 1.6 mg/% ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಾಗತ್ತೆ ಕೆಜಿ ಒಳ್ಳೇದು, ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 10 kg ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ನಮಗೆ ಚಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜನ ತಿಂತಾ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅದರ ಮೇಲಿರೋ ಹಸ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಏನಂತೀವಿ, ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ವೆರೆಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಉಜ್ಬಿಟ್ಟು ಉಫ್ ಅಂತ ಊದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ತಿಂತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಮೇತ ತಿನ್ಬೇಕು. ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರುವಂತ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಮೇತ ತಿನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೋನ, ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿ ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರೋ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್. ಹಾಗೇನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಟೊಮೆಟೊಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್.
ಅದು ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇದ್ರೆ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪಿನ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ 6 months 3 to 6 months ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರಂಗೇನೆ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್, ಸ್ಪಿನಾಚ್, ಬ್ರಕೋಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬಂದ್ರೆ ಬನಾನಾ, ಸ್ಪಿನಾಚ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೀನ್ಸ್, ಬೇಸಿನ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ. ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸು, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಬಯೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಬೈ 10 times. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರು, ಅರಶಿನ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಅಂತೇಳಿ, ಅವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಂಗೆ, ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಂಗೆನೆ ಅದರ pH ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 5000 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್. ಅದೇ ನೀವು 1.5 to 2 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 2 to 4 hours ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ, it produces around 20,000 to 40,000 international unit of vitamin D, which kills all the cancer cells in the body within 90 days. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬರೀ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಎನಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಎನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ it will multiplies like anything. Selenium is very important. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, it is a very vital ಇದು. ಹಾಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನ, ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಲೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆರ್ ನೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ನೋ ಗ್ಲೂಟೆನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ವೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ, ಹೈ ಫೈಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವಿತಿನ್ 3 months their energy level goes by minimum 30 to 50%. Along with that, you may require sometimes supportive nutritions like curcumin, magnesium, zinc, selenium, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೆಂಪಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಂಪಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಗಂಜಿನ ತಿಂಡಿ ಬದಲು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಲ್ವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಂಗೆನೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೈಸ್ ಗಂಜಿನ. ವಿತಿನ್ 1 to 1.5 months ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಿವರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 90% ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅನ್ನನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿಡೋರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಬ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅಂಬ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಂಜಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ವರ್ಡ್ಗಳೇ ಬೇಡ, ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ನದ ಅಂಬ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೋಳದ ಅಂಬ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಡಿದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟರಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಷಡ್ರಸಗಳು, 6 ರಸಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪುಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ
ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನ 1 ಲೋಟ ದಿನ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಎಂಜೈಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಲು ಸಾಯ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಳಿ, ಯಕೃತ್ತು, ಪಿತ್ತಕೋಶ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಲಿವರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಹುಳಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಕಿವಿ, ಬ್ಲಾಡರು, ಸಿಹಿ ಈ ತರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಎಳ್ನೀರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ 6 ರಸಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಳ್ನೀರು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಲೀಪ್ 4 hours reduced sleep in one single night reduces 70% of natural killer cells. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ ಥರದ್ದು ಇರಬೇಕು, ಮಲಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಮಲಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲಗೋದನ್ನೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಜಾನ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡು, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಬಿ ಗ್ರೂಪು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಏನು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 breaths per minute. ಆಫ್ಟರ್ 3 days 72 hours ಆದ್ಮೇಲೆ 36% ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆನೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರಂಗೆನೆ ಸೆಲ್ about to convert into cancer cell becomes normal. Any abnormality will start coming down, abnormal cells will start dying. It becomes a natural process. Next comes meditation. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂರೋಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಸೆರೋಟೋನಿನ್, ಡೋಪಮಿನ್, ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ USA ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನಂದಮೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ದೇವ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆನಂದಮೈಡ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿದ್ದೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂರೋಜೆನಿಸಿಸ್, ಸಿನಾಪ್ಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲೋಮಿರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಲೋಮಿರೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗ್ಲಿಫೋಸೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ತುಂಬಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಪಿನಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಿದೆ ಅದು ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಈವನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಅದೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಶೋಸ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್, ಹೆಂಗಸರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, CA ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಸೋನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸೋನಿ ಟಿವಿ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಸೋನಿ ಟಿವಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು 15-20 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. 5,000 ಶರ್ಟು, 5,000 ಪ್ಯಾಂಟು, 5,000 ಶೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000-3,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್. ನನ್ನ ಸಾವಯವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ದಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾವಯವದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋಡ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥೆರಪಿಲಿ there is no evidence of metastasis, no evidence of any tumors. ಆ ಥರದ್ದು ಪ್ರೂಫ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬದುಕ್ಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಡೆತ್ಗಳಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ. ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ 30 years, 30-40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋವಂಥದ್ದು,
ಎಲ್ಲ ಸಾವಯವದಿರ್ಬೇಕು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಾವಯವ, ಅಂಡರ್ ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಆಫ್ ಸಾವಯವ. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ್ದಾರ ಬೆವರುವಂಥದ್ದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಸೆಂಟ್ರದ್ ಗಟ್ಟಿದೆ ನಾವೇನು ಎಸಿತೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಗಳಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ಯೂಸ್, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಬಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 to 10 years ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್, ತೆಲುಗಿನ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಹೋದಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು 2 months ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್. 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಶಿ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೋನಿ ನಾಡಿಯರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಗ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ US ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ, ಮನೆಯ ದೇವರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ನನ್ನ ನಗು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಲಾಫಿಂಗ್ 15 minutes, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಫ್, ನಾಟ್ ಏನು ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಗೋದಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಫ್ ಮಾಡ್ತಿರಂಗೆನೆ ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 20%. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಡಿ. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ವಿಲ್ ಬಿ ಅನದರ್ 1 to 2 months ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಇರುವಂತ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು, ಜೋಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ರು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಇಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್, ಅವ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಈ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಫಾರ್ 10 years ಅಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವಿತಿನ್ 2 to 3 years ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವಂತ ಮಂತ್ರ ಥೆರಪಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತೇಳಿ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನೋಣಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಬ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇನ್ ತಿಂತೀರೋ ಅದೇ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಫುಡ್ಡು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾರಗಳು ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಗಂಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂಡಿ ಬದಲು ಗಂಜಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಕಪ್ಪಕ್ಕಿ, ನಾಡ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ, ನಾಡದ ನವಣೆ, ಆ ತರ ಸಜ್ಜೆ, ಸಾಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಫಾಲ್ವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಆದಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ, ಹಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕಿಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿದು ಕುಡಿತಿರಂಗೆನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾವಯವದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಹೇಳಿದೆ ಸಾವಯವ ಅಂತ, ಕುಡಿತಿರಂಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಸೆಲ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ತಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆಲ್ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್. ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕೊಡಿ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಬಂದಾಗ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 hour per day ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 4 kg ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ
ಮತ್ತೆ ಯೋಗ, ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಇವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಅದ್ರ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಝೋನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಸಾಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಅರಶಿನ, ಶುಂಠಿ, ಪೆಪ್ಪರ್, ತುಳಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಆನಿಯನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಇರೋಂಥ. ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಏನ್ ತಗೊಂತೀರ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥದ್ದು, ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂತ ಟೊಮೆಟೊ, ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಮತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲ, ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಪೈನಾಪಲ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು 3 ತಿಂಗಳು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಸುಖವಾಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅನುಭವಿಸಿ, ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಅಟ್ಟು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆನು ಹೈಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. A1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, A1 ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ವೀಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಟ್ ರೈಸ್, ವೈಟ್ ಶುಗರ್, ಮೈದಾ ಡೆಡ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 100% ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಥೆರಪಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳದ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ತಿದ್ವಿ ಹಂಗ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೇಷಂಟ್. ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಂಗೇನೆ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಸ್, ಹೈ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. Endorphin itself has cured so many diseases and it reduces pain. It is 1000 times powerful than morphine. That means they're automatically, if they're suffering from pain, automatically it comes down and they can have a peaceful life. And I request everybody to become spiritual. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 60 or 70 ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 70, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈ ಪೀಸ್ಫುಲಿ. If you become spiritual at the age of 16, you can live peacefully. If you live peacefully, then automatically death is also free offer. Hagagi, we have to live spiritually. Spiritual ಆಗಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ದೇವರ ಮನೆಯ ದೇವರದಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಯ ದೇವರು ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಇರ್ಬೋದು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಾಗಿದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಂಬಲ್ಲ. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರಂಗೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರಂಗೇನೆ they can survive happily, they can live happily, they can become wonderful citizens like any other. Will not be a death sentence ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕೋಪಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರದ ತೊಗೊತಾ ಬರಬೇಕು.
ಜೊತೆಗೆ ನಗನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ, ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಂಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಂತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎರಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್, ಅಜಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್, ವ್ಯಾಂಕೋಮೈಸಿನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕ್ ಹತ್ರನೇ. ಯಾಕೆ ತಗೊಂತಿದೀವಿ ಎರಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್, ಅಜಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್, ವ್ಯಾಂಕೋಮೈಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸಿನ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮ. MYCIN ಬದಲು SIN ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎರಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್, ಅಜಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್, ವ್ಯಾಂಕೋಮೈಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಜೋಕ್ ತರನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಅಲೋಪತಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪತಿ ಅಂಡ್ ಎಂಪತಿ. ಅಲೋಪತಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಸಿಂಪತಿ ಅಂಡ್ ಎಂಪತಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಟು ತಿರುಪತಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಅಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಸೇವ್ಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತೆ ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರ್ for giving me an opportunity to share my knowledge with you people. Thank you one and all. Thank you, sir. Over Thank to you you, very much for your very informative, wonderful, and you have expressed everything in a very easy and understandable form. So I hope all the participants have enlightened by your talk. So if you have any participant is having any question or clarification, you can post it in the chat box, or you can unmute yourself and you can yeah, talk better to direct our unmute yeah. and let them ask question. Yeah. So already we have 2 questions in chat box, sir. One is already we have 2 questions in chat box. One is pot water and fridge water acidic? Pot water is alkaline. If it is a pot, is natural pot, mud pot, because you don't get so easily mud pots. ಎಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ನೀವು ಕಲಾಮಂದಿರ ಹತ್ರ ಮಾರುವಂತದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಹಂಗಾಗಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಡೇಂಜರಸ್ ಪಾಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಡ್ ಪಾಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ alkaline water, that is around 7 to 7.5 pH. It is normal or little bit of towards alkaline. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಸರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್, ಮೇ ಬಿ ಅಸಿಡಿಕ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಬೈ 1 degree, 40% of the immunity comes down. Your immunity comes down. See, ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ 40% ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. Imagine how much of infiltrators, how much of terrorists will enter into my country, ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ cold water is always very dangerous. Fridge water as such will not change much, but the temperature changes my immunity. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರಾಮ್. Information regarding acidic and alkalizer, and definitely I will keep on meeting experience of this alkaline and acidic, because I am into the same field. Our chlorophyll pH concept within resonance calcium, magnesium, and really it is an awesome information. I learned a lot, because this is a lot of people without any preparation. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ವೂಂಡ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವೂಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ pH ಅನ್ನ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈನ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಹಸಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆರಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪೌಡರ್ನ ಈಸಿ ಇದೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋದು, ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೋರಾನ್,
ಬೋರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ 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 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆ ತರ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈವನ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. Thank you so much, sir. Very, very, very. ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಿಂತ ಒಂದು 20 to 30 times ಮೋರ್ ನಮ್ದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಬಕ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಹೈ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ IV ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ಕೊರೋನಾಗೆ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100 grams ಆಫ್ IV ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪರ್ ಡೇ ಇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಡೋಸಸ್, patient will get recovery within 3 to 5 days. ಹೈ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ IV ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಓರಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಬಕ್ತಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೈ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತಗೋಬಹುದು. So there is one more question. ಸರಿ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್? Yes, sir. One more question. Whether fasting helps in boosting body immunity or not? Sir, 100%. Fasting is very good actually. Fasting improves body immunity. Fasting kills cancer cells. ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಪೇಷಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಮೆಟಾಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಮೆಟಾಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ವಿಥ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 and 2 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೆಲ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ತಿನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಬೈತಿರ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ತಿನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿರೋದು, ತಿನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. Sir, there is one more question, sir. Is maruba, that is gooseberry dipped in sugar, useful for boost immunity? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಶುಗರ್, finished, that will take over all other positive things. Because ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೇನೆ, 1 negative is equal to 10 positive ಅಂತೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊರಬ್ಬಾ ಅಲ್ವಾ, ಮೊರಬ್ಬಾ ಅಂತೀವಿ. ಮೊರಬ್ಬಾ ಶುಗರ್ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹುಳಿಗೆ ಇದು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Thank you, sir. One more question, sir. People are ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು, ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾಗ ಹೇಳಿ ಸರ್. There is one more question, sir. That is, people are addicted to tea, coffee. So how is it going to affect the health? So ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೀ ಕಾಫಿ pH is 5 pH. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು 5 pH ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 3 to 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಮೈ ಬಾಡಿ pH ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಬಲಗಡೆ ಬರೋದು ಅಸಿಡಿಕ್, ಎಡಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರಂಗೇನೆ ಸೆಲ್
ಈಚ್ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂನು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಕಡೆ 2 ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದಿ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು. 2 ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೇ ಡೈ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡೈಸ್ ದೆನ್ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಟೀನ ಎಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ 20-30 ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ 40 ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಶುಗರ್ as much as possible. Coffee, tea. Okay, sir. Thank you. So any more questions from any participants? Directly you can unmute yourself and you can directly interact with the speaker. Any questions? Hello, sir. Yes, Suhas, you can. Sir, yes, sir. Sir, ನಮಸ್ತೆ. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಹಾಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಹಾಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಹೌ ಟು ಅದಂತೆ ತೆಗೆದಾಕೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾರು ಬೆಳಿತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫಾರಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸೇ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿರೋದು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ KR ಪುರಂ ಇಂದ ಬಸವನಗುಡಿಗೆ ಬಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನೋ ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ಏನೋ ಹೋಟ್ಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಬಕಾಸುರ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಳಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ತರಕಾರಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಇರುವಂತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಓಝೋನೇಟರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್, ನಾಟ್ ಮಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಓಝೋನೇಟರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎರಡನೇದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದೇ ಸೇ 50 to 70% ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸಾಂಬಾರು, ರಸಮ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲಿವರ್ ಕ್ಲಿನ್ಸರ್. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಸಾಂಬಾರು ರಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಹುಳಿ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿಬೇಕಾರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿವರ್ ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಹುಣಸೆ ಅದು ಈ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಟೊಮೆಟೊನ ಇದು ನೀವು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕಿವುಚಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ತರಕಾರಿನ ನೆನ್ಸಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ 50 to 70% ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ವಾಟೆವರ್. ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್. ಹಣ್ಣನ್ನು ನೆನ್ಸಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಳಿ ಆಗತ್ತೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಾವಯವದ್ದು, ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆಸಿರೋ ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು, ಚಕೋತ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೇಬ್ಗಳು, ನಾಟ್ ಫಾರಿನ್ ಸೇಬ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಏನೋ 2 to 3 days ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7 days ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ. ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಿ. ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಮನೇಲೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಮನೇಲೆ. ತುಂಬಾ ಆ ತರದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೋ ಎಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ರೂಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಸರ್. ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ವಾಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಅನುಭವಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಂಗೆ ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅದೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ನಾಳೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇನ್ನ So any more questions? One thing I will tell about Dr. Vasant Kumar sir, I know personally. ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ರೋಟರಿಯಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So definitely in future also we will bring it to our platform. This is second time he is coming to our the institute actually. ಮೇಡಮ್, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅವರು ವಿ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವತ್ತು ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ 2 things. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಇವತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ. ಆಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೂ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್. ಬಿಕಾಸ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ಕೇಳಿದಾರೆ ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನೂ 1.5 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟಾಪಿಕ್. ಇವತ್ತು ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅದರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಣ ಸರ್. ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಯು ಡಿಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ? Any questions or else we'll continue, Prashant? Okay, sir. So I hope there are no more questions. So I'll proceed further. Now I request Dr. Ramchandra CG, the Managing Trustee of Sanatana Sampradhisthana, to summarize today's webinar. So first of all, let me thank Dr. Vasant Kumar KR. So he has agreed to address today. So and this is the second time he is coming to our institution and giving a valuable information. Last time illness to wellness one program, especially for COVID, we have organized. So today, so for cancer, so he has given a detailed information. So always we think cancer means it's a sentence towards the death. So he has clearly mentioned. So it is not a death sentence. So he started his speech with 4 great teachers. So everybody has to agree this: disease, disability, death, and old age. With this, he has started. And also he started with the quote, the present day. So our day is starting with B complex and our day is ending with anxiolytics. This is what it is true as per present day situation is concerned. And he clearly mentioned that what so we are doing it versus the wellness. So we have to
switch over from healthcare to wellness care. So then only, so we can improve our immunity as well. And coming to cancer, he told it is a immune system disease, and 50% of the cancer patients die of malnutrition. That means deficiency in nutrition will kill the cancer patients, not the cancer cell. So that's what he say. Don't fight against cancer. So always we should be a positive thought. We should keep in our mind and start loving yourself. So definitely, those who are suffering from cancer, they can come out depending upon their stage, and is clearly given with examples, emotions, and the diseases, and also the physical diet and emotional diet that we have to follow so in our daily life, and stress, wellness, and illness. So many examples he has given and he has explained beautifully, and he has quoted this also. It is true also. When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. That means in Ayurveda, so what exactly is, so it is true, it says in the sense, so in a food, whatever we eat, we have to find out the medicinal value. We should not eat medicine as a food. So this is rightly said. And what we eat, and with an example he has given, so many examples, and acidic and alkaline, this is a very important matter he has discussed, the pH value. So all of us, we are living in a acidic life, so we have to switch over from acidic to alkaline, so then only so our body immunity we can enhance. And ORAC value also, he has told oxygen radical absorbance capacity. So, and with example also he has given like amla, triphala, so many, and including Himalayan berry, which has got highest the ORAC value, as well as vitamin C told. And we should consume the food so which has got more ORAC value, so that the more oxygen it supplies to our body, means the dead cells can be activated, as well as ORP value also he has discussed, oxidation reduction potential. The minimum at least minus 500 value is good for our health. And he has stressed organic food. So we have to switch over from our the inorganic the style of food to the organic food. So we will get more calcium, magnesium, and many other the contents. And we should stop eating the carbonated drinks. That's what he quoted. And refined sugars especially, and artificial foods are packed foods, and including processed foods we should avoid. And he's quoted about the body temperature and immune system. So why always we have to consume at least 1 degree more than the body temperature food, how it enhances our the body immunity system, everything he has explained. And which food contains vitamin C, dopamine, selenium, zinc, magnesium, and vitamin D. So these are all with example he has given. And what is the importance of sleep in our daily life, he has given that also. And the effect of pranayama in our lifestyle, including meditation, so how it improves our the body immunity. And we have to switch over from standard of living to standard of life. This is what is clearly told. And mantra therapy and lot of information he has shared with us. I hope all the participants has gained more knowledge and more information. And as he said, so if we implement this, so definitely it will be a good effort what we have done today to bring him to the platform. With this, so I'll conclude today's the topic, whatever we have chosen for the benefit of the society. And Dr. Vasant Kumar K.R., as usual, he has given full justice to it, and a lot of information he has shared among us. Thank you, sir, once again for being with us today and giving wonderful information about the cancer. Thank you, sir. Over to you, Thank you. Prashant. Thank you. Thank you, sir. Now it's the time to express our gratitude. I thank today's speaker, Dr. Vasant Kumar Kehar, Professor, Adi Chunchanagiri Institute of Medical Sciences, Belur, pain physician, spiritual researcher, holistic therapy consultant,
for accepting our invitation to be the resource person of today's webinar, and also for delivering a wonderful and informative session. Thank you very much, sir. I thank Thank you. Dr. Ramchandra CG, Managing Trustee, Sanatana Sampratishtana, and Dr. Raghavendra Prasad MD, President, Shri Dinesh Kumar, Secretary, Rotary Club of Mysore West, for their involvement in organizing this webinar. I also thank Shri Lokesh CG, President, Dr. Shantaraj RS and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Sampratishtana, for the support extended in organizing this webinar. Finally, I thank all the participants for your support and participation in this webinar. Thank you. Thank you, one and all. Have a great day. Thank you. Thank you very much.